कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी हो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा कोई ही बदनाम। लोग करे मेरा कोई ही बदनाम। सावेरे को बंसी को बजने से काम। सावेरे को बंसी को बजने से काम। राधा का भेषाम वो तो मेरा का भेषाम। राधा का भेषाम वो तो मेरा का भेषाम। यमुना की लहरें यमुना की लहरें बंसी भटकी छैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। यमुना यमुना के लहरें यमुना की लहरें बंसी भटकी छैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। लोग कर मेरा कोई बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा कोई बदनाम। लोग करे मेरा कोई बदनाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो तो उसी के गुण गाए। कौन जाने कौन जाने बांसुरी बंसी बटवर निधिवा को मेरे कान्हा से रचाए। कौन जाने बांसुरिया किसी को बुलाए, जिसके मन भाए वो तो उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी को धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी को धुन का गुलाम। राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा कोई भी बदनाम, लोग करे मेरा कोई भी बदनाम, लोग करे मेरा कोई भी बदनाम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अरे एक बार जोर से बोल दो ना, जोर से जयकारा लगाना चाहिए, वैसे दिल खुश कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों आनंद नहीं आ रहा क्या? किसको किसको आनंद आ रहा है बताइए, हाथ उठाइए। आनंद नहीं आ रहे हैं शायद, लगता है भाई एक ही बाबा को आ रहे हैं। जय श्री राधे, 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 राधे श्याम। जय राधे। प्रथमे भागवत भगवानेर आरती होबे। मुख्य जजमान परिवार जिनि आছেন मंचेर सामने आसबेन, मंचेर सामने आसबेन। प्रथमे भागवत भगवानेर आरती होबे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हैं तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय श्री राधे। पापियों को पाप से जय श्री राधे। श्री जय श्री राधे। भागवत भगवान जय श्री राधे। आरती, राधे श्याम। पापियों को पाप से है तारते। जय श्री राधे। ये अमर जय श्री राधे। ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम हरि नाम, हरि नाम हरि नाम, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप दे हैं तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की हरि बोल। आरती, पापियों हरि बोल। पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप हरि से बोल। है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को जय श्री राधे। संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये जय श्री राधे। संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को जय श्री बनाने राधे। वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम जय श्री राधे। जग के राधे श्याम। आरती, पापियों को पाप से हैं तारते। श्री जय श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों जय श्री को राधे। पाप से हैं तारते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। अस्मद्ये श्री गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे श्री गुरु श्री युतपद कमलम, श्री गुरु वैष्णवाश्च, श्री रूपं साप्रजातं सहगण रघुनाथा नवेतम्। सुकरो प्रबोधतं सर्वशास्त्र विशारद,
एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशाय अतुलितो बलधामं स्वर्णशैलावधीतं तनजवनो कृशानं ज्ञानिनापत्रगन्नं सकलगुणनिधानं वानरानपतीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमो नमः गुरुवे गौरचन्द्रनाय राधिकाय तदादये श्रीकृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल হরিধ্বনি হুলধ্বনি দেন। भारत विज्ञा समर्पया जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवादिवन्दनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरातः शान्ति रोकदे शान्ति वनस्पते शान्ति विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरे अस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय राधा माधव जय हो। कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी সবাই যেন হাত করে করে তালির সেবা করতে হবে হরির বল यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन সবাই যেন হাত করে করে তালির সেবা করতে হবে যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন यशोदानंदन व्रज जन रंजन যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন यशोदानंदन व्रज जन रंजन যমুনা তীরে বলচারি জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে জয় হো হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले बाके बिहारी लाल की बोले राधा रानी सरकार की जय महाप्रेम मदन अनंत ठाकुर श्री श्री सीताराम दास ओंकार देवेर श्रीपाद पद्मे আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম সর্বাগ্রে আমি আমার গুরু মহারাজের শ্রী চরণে ব্যাসপীঠ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম জানাই। সমুপস্থিত সকল সাধু গুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং যত মাতৃগণ রয়েছেন সবার শ্রী চরণে আমার এই ব্যাসপীঠ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। ইউটিউবের মাধ্যমে যারা লাইভ দেখছেন, যারা লাইভ শ্রবণ করছেন, তাদেরও শ্রীচরণে আমার এই ব্যাসপীঠ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपाय असीम अनुकंपाय আমরা সমস্ত আমশোলা গ্রামবাসী এবং অত্র অঞ্চলবাসী ভক্তবৃন্দগণ ভগবান শ্রী হরির এই দিব্য বাংময়ী প্রতিমূর্তি শ্রীমদ্ ভাগবতের এই অমৃতময়ী রস আস্বাদন করার বিশেষ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করিয়াছি। ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে সবাইকে কিছু কথা বুঝতে হবে। ভাগবত শ্রবণ করার সময় কেউ একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো পরস্পর কথা বলবে না। দ্বিতীয় হলো যে ভাগবতের দিকে কেউ পা করে বসবে না। বলে ভাগবত ভগবান কি তো ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের বিষয়ে জানতে হবে। ভাগবত কি? যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগবতের বিষয়ে জানবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি কোনো রুচি জাগ্রত হবে না। তাহলে ভাগবত কি? ভাগবত কোনো গ্রন্থ নয়, ভাগবত কোনো পুঁথি নয়, ভাগবত কোনো পুস্তক নয়। তাহলে ভাগবত কি? महर्षि वेदव्यास बोलছেন श्रीमद्भागवतागोयं प्रत्यक्ष कृष्णएव हि। श्रीमद्भागवतागोयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। প্রত্যক্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন এই ভাগবত। ভাগবত এবং ভগবানের মধ্যে যৎকিঞ্চিত কোনো পার্থক্য নেই। যিনি ভাগবত তিনি হলেন ভগবান। ভগবানের চরণে ফুল দিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভাগবতের উপরে ফুল দিলেও কিন্তু একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহলে সে ভগবান ভারত ভূমির মধ্যে
বারবার জন্মগ্রহণ করেছে। তার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন যে তাই ভারত ভূমির মধ্যে মনুষ্য জন্ম হইল যার, জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। হরি বল, হরি বল। তার জন্য ভারত ভূমির মধ্যে যার জন্ম হয়েছে তার জন্ম হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জন্ম। তার জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। তো ভাগবত বলছে তার জন্মকে সার্থক করতে হবে, জন্মকে সার্থক করতে হবে। জন্মকে সার্থক কিভাবে করবে? একমাত্র ভগবানের নাম দিয়ে জন্মকে সার্থক করতে হবে। ভাগবত কথা শ্রবণ করে, হরি কথা শ্রবণ করে, এই ভাগবতের নাম শ্রবণ করে, কীর্তন শ্রবণ করে একমাত্র এই জন্মকে সার্থক করতে হবে। যেখানে ভাগবত হয় সেখানে বিশ্বের সমস্ত তীর্থ একত্রিত হয়। যেখানে ভাগবত হয় সেখানে বিশ্বের সমস্ত নদী, পবিত্র নদী সেখানে একত্রিত হয়। আর এখানে গোলমাল কেন করছে? এদেরকে সব পেছনে পাঠাও, একদম সামনে বসবে না, চলো পেছনে বসো। এদের পাঠাও মন নেই। তার জন্য ভারত ভূমির মধ্যে যাদের মনুষ্য জন্ম হয়েছে তাদের জন্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জন্ম, তাদের জন্মই হলো সার্থক জন্ম। তাহলে সেই ভগবানের, যেই ভগবান ভারত ভূমির মধ্যে বারবার জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ভগবানের কিন্তু তিনটি বিগ্রহ রয়েছে। কয়টি বিগ্রহ রয়েছে? জোরে বলুন। তিনটি বিগ্রহ। কি কি? চিন্ময় বিগ্রহ, দ্বিতীয় হলো মৃন্ময় বিগ্রহ, এবং তৃতীয় হচ্ছে বাংময় বিগ্রহ। চিন্ময় মানে কি? যেটি আমাদের এই চিত্ত শক্তির বাইরে, মানে যাকে আমরা সাধারণ চর্মচক্ষুর দ্বারা দেখতে পাই না, তাকে চিন্ময় বলছে। তাকে আমরা দেখতে পাই না, তার সেবা দিতে পারি না, সুতরাং তাকে দেখার জন্য, তার সেবা দেওয়ার জন্য, তার শৃঙ্গার করে সেই দিব্য দ্বার রূপে আনন্দ নেওয়ার জন্য সমস্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ভক্তগণ তার বিগ্রহ বানিয়েই করে থাকে। আর দ্বিতীয় কি বিগ্রহ? দ্বিতীয় হচ্ছে মৃন্ময় বিগ্রহ। মৃন্ময় মানে কি? যে বস্তুটি মাটি থেকে উৎপন্ন হয় এবং সেই বস্তু দ্বারা যে বিগ্রহটি নির্মাণ করা হয় তাকে মৃন্ময় বলা হয়েছে। মৃন্ময় বিগ্রহ আবার অনেক রকমের হয়ে থাকে, যেমন প্রস্তর বিগ্রহ মানে পাথরের বিগ্রহ রয়েছে, দারু বিগ্রহ মানে কাঠের বিগ্রহ রয়েছে, ধাতু বিগ্রহ রয়েছে। এগুলো সব কিন্তু মৃন্ময় বিগ্রহ। আর বাংময় বিগ্রহ কি? বাংময় বিগ্রহ মানে কি? বাক শব্দের অর্থ হলো বাণী, আর বাণী মানে শব্দ, সুতরাং শব্দময় বিগ্রহ। তাহলে ভগবানের শব্দময় বিগ্রহই হচ্ছে এই ভাগবত কথা। তেনয়ং বাংময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষ বর্ততে হরি। সেই হরির একমাত্র বাংময় প্রতিমূর্তি হচ্ছে ভাগবত কথা। তো তাহলে ভাগবত এবং ভগবানের কথা
এগুলি হচ্ছে বাংময় বিগ্রহ। তাহলে বাংময় বিগ্রহ কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে? এক সময়ের কথা, যখন ভগবান এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন তার প্রিয় সখা উদ্ধব গোবিন্দের চরণে বসে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে গোবিন্দ, আপনি তো চলে যাবেন, কিন্তু আপনার বিয়োগে, আপনার বিরহে আপনার ভক্তগণ কাকে নিয়ে থাকবে প্রভু? তদ বিয়োগে নাতে ভক্তা কথম স্থাসন্তি ভূতলে নির্গুণে বাসনে কাষ্ঠম অতঃ কিঞ্চিত বিচারে। একমাত্র আপনি যদি চলে যান, তাহলে আপনার বিরহে, আপনার বিয়োগে আপনার ভক্তগণ কাকে নিয়ে থাকবে প্রভু? তার জন্য তখন সেখানে উদ্ধব ভগবানের কাছে স্তুতি করছেন। এবং দেখুন, যদি ভগবান এখানে বলছেন কেন, আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে সেই আনন্দ নেই যে আনন্দ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে রয়েছে। নির্গুণ মানে কি? নির্গুণ মানে হচ্ছে নিরাকার, যার কোনো আকার নেই, যার কোনো রূপ নেই, যার কোনো রং নেই, তার সেবার মধ্যেও সে আনন্দ নেই। তার জন্য তাকে নির্গুণ বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সগুণ, ভগবান হচ্ছেন সাকার। তার জন্য হিন্দু সনাতন ধর্মের মধ্যে যেই বেদ ভগবানকে নির্গুণ বলে স্তুতি করেছে, সেই বেদও কিন্তু আস্তে আস্তে অন্তে গিয়ে মহারাজ সে ভগবানকে একদম সগুণ বলে প্রতিপালিত করে দিয়েছে। ওম সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ সভূমেজ্ঞম সর্বতঃস্পৃশবা এতো ঠিত সাঙ্গুলম। সেই বেদ বলছে, যাকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বলা হয়েছিল, উপাসক বলা হয়েছিল, সেই বেদ বলছে না না, সে ভগবানের তো হাজার হাজার মাথা রয়েছে, সহস্র শীর্ষা, সহস্রাক্ষ মানে হাজার হাজার চোখ রয়েছে, সহস্রপাদ মানে হাজার হাজার চরণ রয়েছে। আর বেদ যাকে বলছে হাজার হাজার মাথা রয়েছে, হাজার হাজার চরণ রয়েছে, গীতার মধ্যে মহারাজ বিশ্বরূপ দর্শনের যোগে বিরাট পুরুষের মধ্যে ভগবান অর্জুনকে নিজের সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিয়েছে। এতে চাং সকলা পূর্ণঃ কৃষ্ণেস্তু ভগবান স্বয়ং অহং বৈসায় নরভক্ত্বা প্রাণেনাং দেতমাস্কৃতম। ভগবান বলছেন যে আমি হচ্ছি একমাত্র সেই ভগবান, সবকিছুই হচ্ছে আমি, জীবাত্মা আমি আর পরমাত্মা আমি, অণু আমি আর পরমাণুও আমি, সবকিছুই হলাম আমি। তো উদ্ধব ভগবানের কাছে যখন প্রার্থনা করছেন, ভগবান বলছেন উদ্ধব চিন্তা করো না, আমি তো এখানে এই চিন্ময় বিগ্রহ রূপে তো এখানে থাকতে পারবো না, কিন্তু নিজের দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয় বিগ্রহ এখানে ছেড়ে যাব। আর এই যে ভগবানের কাছে যে উদ্ধব স্তুতি করছে, একে উদ্ধব স্তুতি বলা হয়েছে। জনম জনম मैं दास तुम्हारे, जन्म जन्म मैं दास तुम्हारे, जन्म जन्म मैं दास तुम्हारे, जन्म जन्म मैं दास तुम्हारे, करुणा करो अवतार मुरारे,
करुणा करो अवतार मुरारे, जन्म जन्म मैं, जन्म जन्म मैं, जन्म जन्म मैं दास तुम्हारे। তাহলে এই যে ভগবানের কাছে উদ্ধব স্তুতি করেছে, একে ভগবানের উদ্ধব স্তুতি বলা হয়েছে। তাহলে ভগবান তখন বলছেন যে আমি আমার দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয় বিগ্রহ এখানে ছেড়ে যাব। আর সেই দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয় বিগ্রহ কি? দেখতে দেখতে ভগবান সখী এ নব ভাবেতে যে শ্রীমদ্ ভাগবতে তথা, নিজের সমস্ত তেজ ভাগবতের মধ্যে অর্পণ করে দিলেন। এবং তখন থেকে ভাগবত স্বয়ং ভগবান রূপে বিদ্যমান হয়ে রয়েছে। এবার সেই ভাগবতের মধ্যে কি রয়েছে? ভাগবতের মধ্যে ত্রিবেণীর সঙ্গম রয়েছে। 4টি অক্ষর ভাগ, গ, ব আর ত। তো ভ শব্দ মানে কি? ভ শব্দ মানে হচ্ছে ভক্তিবাচক। আর গ শব্দ মানে কি? গ শব্দ হলো জ্ঞানবাচক। আর ব শব্দ মানে বৈরাগ্যবাচক। আর ত শব্দ হচ্ছে রতবাচক। মানে যে কথা শ্রবণ করে জীবের অন্তরে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত হয়ে থাকে, রত হয়ে থাকে, তাকে একমাত্র ভাগবত কথা বলা হয়েছে। যে কথা শ্রবণ করলে জীবের অন্তরে ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই 3 জনের মিশ্রিত সঙ্গম যুক্ত হয়ে থাকে, তাকেই ত্রিবেণীর সঙ্গম বলা হয়েছে। তাকেই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা বলা হয়েছে। এবং এই কথা শ্রবণ করে সাধারণ থেকে সাধারণ জীবের অন্তরে ভক্তির উদয় হয়। এই কথা শ্রবণ করে সাধারণ থেকে সাধারণ জীবের অন্তরে জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। এই কথা শ্রবণ করে সাধারণ থেকে সাধারণ জীবের অন্তরে বৈরাগ্য উদিত হয়। বলছে ভাগবত, যদি কেউ ভাগবত নাও জানে, কেউ যেমন না জেনে আগুনে যদি হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, সেই রকম কেউ যদি ভাগবত নাও জানে, ভাগবতের প্রত্যেকটি অক্ষর যদি কানের মধ্যে ঢোকে, তাহলেই তার জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। এবার ভাগবতের মধ্যে 12টি স্কন্ধ রয়েছে। 12টি স্কন্ধ মানে ভগবানের 12টি অঙ্গ রয়েছে। আচ্ছা, ভগবানের 12টি অঙ্গ কি কি? প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 2 চরণ কমল। তৃতীয় এবং চতুর্থ হচ্ছে ভগবানের 2 জঙ্ঘা প্রদেশ। পঞ্চম হচ্ছে ভগবানের নাভি কমল। ষষ্ঠ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল। সপ্তম আর অষ্টম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 2 বাহু যুগল। নবম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ। দশম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মুখমণ্ডল। একাদশ হচ্ছে ভগবানের ললাট। আর দ্বাদশ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তক। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। এবং এই 18,000 শ্লোক সংযুক্ত 335 অধ্যায় নিয়ে 12টি স্কন্ধে বিভাজিত এই হলো দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত। ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের মাহাত্ম্যের বর্ণন শ্রবণ করতে
হয়। তো ভাগবতের মাহাত্ম্য হচ্ছে 6টি অধ্যায়ের, যেটি পদ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। ভাগবতের মাহাত্ম্য হচ্ছে 6টি অধ্যায়ের, যেটি পদ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং এই ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের মাহাত্ম্য অর্থাৎ ভাগবতের মহিমা শ্রবণ করা উচিত। আসুন আমরা ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের দিব্য মাহাত্ম্যের বর্ণন শ্রবণ করব। সবাই সোজা হয়ে বসবেন, দোনো হাত জোড় করে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক আমরা উচ্চারণ করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। সচ্চিদানন্দ রূপায় विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रोय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मंगलाचरণের প্রথম শ্লোকে ভাগবতে অর্থাৎ ভগবানের 3টি স্বরূপের বর্ণন করা হয়েছে। ভগবানের 3টি স্বরূপ কি কি? ভগবানের 3টি স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। সৎ শব্দের অর্থ কি? সৎ শব্দ মানে হচ্ছে সত্য, মানে একমাত্র সে ভগবানকে সত্য বলছে, বলছে ব্রহ্ম সত্যম জগৎ মিথ্যা। এবং সেই ব্রহ্মকে বলছে একহম ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। তাহলে সে ব্রহ্মকে একমাত্র ভগবানকে একমাত্র সত্য বলছে। এবং সত্য মানে কি? সত্য মানে হচ্ছে অপরিবর্তনশীল, মানে যার কোনোদিন পরিবর্তন হয় না। কাল যেমন ছিল আজও তেমনই আছে, আগামী কালও তেমনই থাকবে। 1000 বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনই আছে, 1000 বছর পরেও সেই রকম থাকবে। তাহলে একমাত্র সেই হচ্ছে নিত্য, মানে যে অপরিবর্তনশীল, আর যে নিত্য সেই হলেন সত্য। বলিয়ে সত্য স্বরূপ ভগবান কি। ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ হচ্ছে চিৎ। চিৎ মানে কি? চিৎ মানে হচ্ছে প্রকাশ। চিৎ মানে কি? প্রকাশ। কিসের প্রকাশ? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। যার প্রকাশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, তাকে একমাত্র চিৎ বলা হয়েছে। তার কৃপাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে রয়েছে এবং তাকে একমাত্র প্রকাশ, মানে তাকে একমাত্র চিৎ বলা হয়েছে। বলিয়ে চিৎ স্বরূপ ভগবান কি জয়। এবং ভগবানের তৃতীয় স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ কি? একমাত্র সে ভগবানকে আনন্দ বলা হয়েছে। বীজ হীনস্থা সায়তা। যদি ধান থেকে যদি চাল বের করে নেওয়া হয় তাহলে কি বাঁচে? তুষ, তাই তো? তদ্রূপ সংসার থেকে যদি ভগবানকে বেছে নেওয়া হয়, ভগবানকে বাদ দিলে শুধু তুষই তুষ বাকি থাকে, তার মধ্যে কোনো আনন্দ থাকে না। আনন্দ কোথায়? না, আনন্দ হচ্ছে একমাত্র
সে পরমেশ্বরের শ্রীচরণে। তার জন্য সে ভগবানকে আনন্দ নয়, সে ভগবানকে পরমানন্দ বলা হয়েছে। বলিয়ে পরমানন্দ ভগবান কি জয় হো। তার জন্য যেখানে তার কথা হয় সেখানে শুধু আনন্দই আনন্দ হয়, যেখানে তার গান হয় সেখানেও শুধু আনন্দই আনন্দ হয়। তার জন্য সে ভগবানকে একমাত্র আনন্দ বলা হয়েছে, যেখানে তার কথা হয় সেখানেও আনন্দই আনন্দ হয়। তার জন্য নন্দকা আনন্দ भयो জয় কন্হैया লাল কি, হাতি দিয়ে ঘোড়া দিয়ে और দিয়ে পালকি। সে নন্দের ঘরে সেখানে আনন্দ এসছে, মানে ভগবান এসছে। তার জন্য গোস্বামী শ্রী তুলসীদাস মহারাজ রামচরিতমানসে বর্ণন করছেন। কি বর্ণন করছেন? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोको सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोको सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी লোক সুপাসি। তার জন্য সে ভগবানকে একমাত্র আনন্দের সিন্ধু বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? আনন্দের সমুদ্র। সামনে বাচ্চার এই বাচ্চাগুলোকে সব পেছনে পাঠাও, হয় না, পেছনে পাঠাও, নাহলে কথা বন্ধ হবে, পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি আগে বলছি, বাচ্চার সবকে পেছনে পাঠাও, নাহলে চুপ করে একদম বসবে। আরে তোমরাই কথা বলছো, আমি কি বলবো? তোমরাই কথা বলো, আমি চুপ থাকছি। তার জন্য সে ভগবানকে আনন্দের সমুদ্র বলা হয়েছে। বলি আনন্দ কন্দ ভগবান কি জয়। এবং সে ভগবান করেন কি? সে ভগবান তিনটি কাজ করেন, বিশ্বত, পত্যাদি আর হেতবে। বিশ্বের উৎপত্তি, পালন এবং সংহার, তিনি এই তিনটি কাজ করেন। ত্রিতাপ জ্বালা নাশ করেন, তাপত্রয় বিনাশায়। ত্রিতাপ জ্বালা কি? ত্রিতাপ জ্বালা মানে হচ্ছে দৈহিক তাপ, দৈবিক তাপ এবং ভৌতিক তাপ। দৈহিক তাপ দুই রকমের হয়। কি কি? এক হচ্ছে শারীরিক, আরেক হচ্ছে মানসিক। তো শারীরিক তাপ কি? শারীরিক তাপ মানে হচ্ছে এই যে মহারাজ, কারো মাথা ব্যথা, কারো চোখে ব্যথা, কারো হাঁটুই ব্যথা, কারো কোমরে ব্যথা, কারো জ্বর, সর্দি, কাশি, সুগার, ক্যান্সার, ব্লাড প্রেসার, এগুলো হচ্ছে শারীরিক তাপ। আর মানসিক তাপ কি? মানসিক তাপ মানে হচ্ছে
এই যে মনের মধ্যে যে চিন্তা রয়েছে এগুলোকে মানসিক তাপ বলে। মানে মনের মধ্যে যে টেনশন রয়েছে এগুলোকে মানসিক তাপ বলে। আচ্ছা, টেনশন মানে কি? টেনশন মানে কি কে জানে? টেনশন মানে কি? টেন মানে হচ্ছে 10, আর সান মানে কি? সান মানে সূর্য। দেখো, একটা সূর্য যখন রোদের মধ্যে এত আমাদের মাথা গরম করছে, তো একটা সূর্য এত মাথা গরম করছে, একসাথে যদি 10টা সূর্য আমাদের চারদিকে ঘোরে, একসাথে যদি মহারাজ 10টা সূর্য আমাদের মাথার মধ্যে মাথা গরম করতে থাকে, তাহলে কি হবে? তখন সেটা হয়ে যাবে মানসিক তাপ। মানে এত যে চিন্তা, তখন আরো মাথা গরম হয়ে যাবে, তখন মহারাজ মনের মধ্যে আস্তে আস্তে চিন্তা হতে থাকবে, সেটাই হচ্ছে মানসিক তাপ। তো এই দুই প্রকার হচ্ছে দৈহিক তাপ। আর দৈবিক তাপ কি? দৈবিক তাপ হচ্ছে দেবতাদের পদব্রজে যে দুঃখ কষ্ট আমরা ভোগ করছি তাকেই দৈবিক তাপ বলছে। মহারাজ কখনো খুব গরম, কখনো খুব ঠান্ডা, কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো বন্যা হচ্ছে, কখনো খরা হচ্ছে, তো এগুলো হচ্ছে দৈবিক তাপ। মহারাজ কখনো বৃষ্টি হচ্ছে। আর তৃতীয় কি? তৃতীয় হচ্ছে ভৌতিক তাপ। ভৌতিক তাপ মানে কি? ভৌতিক তাপ হচ্ছে মহারাজ আপনি কোথাও যাচ্ছেন, আপনাকে কোনো কীট পতঙ্গ পশু পাখিতে কেড়ে দিল, সাপে কাটলো, তখন হচ্ছে এগুলো ভৌতিক তাপ। মানে কোন রাষ্ট্রে, কোন রাজ্যে, কোন জায়গায় যে কি হয়ে যাবে আমরা কিন্তু কেউ বলতে পারবো না। তো এটা হচ্ছে ভৌতিক তাপ। কিন্তু এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি। যদি একমাত্র সে ভগবানের কৃপা থাকে তাহলে কিন্তু এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তো সেই ভগবানের নাম কি? সেই ভগবানের নাম শ্লোকের অন্তিম চরণে বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? শ্রী কৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র। বলে কৃষ্ণ কন্হैया लाल की जय हो। তাহলে নাম হচ্ছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র। আচ্ছা, আমরা হয়তো ভাবি ভগবান কৃষ্ণ হয়তো সর্বসমর্থবান, তার কাছে সব শক্তি রয়েছে। হ্যাঁ, নিশ্চয় রয়েছে, কিন্তু কখন সর্বসমর্থবান হয়ে থাকেন? যখন ভগবান কৃষ্ণের সাথে শ্রী শব্দটি যুক্ত হয়, তখন শ্রী মানে কি? শ্রী মানে হচ্ছে শ্রীমতী রাধা রানী। বলিয়ে রাধা রানী সরকার কি জয়। এবং তার জন্য আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলে থাকেন তাকে রাধা রানীর উপাসনা করতে হয়। আসুন আমরা সকলে মিলে একটি ভজনের আনন্দ নিয়ে আবার কথায় প্রবেশ করব। হে মুরলীধর छलिया मोहन हम भी तुझको दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन
कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं मुरलीधर। चलिया मोहन हम भी तुझको दिल दे बैठे हैं। हे मुरलीधर। সবাই যেন হাত ভরে ভরে তালির সেবা করতে হবে। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ है। ये कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहे देखो ये बैठे हैं मुरलीधर। चलिया बोलिए मुरलीधर भगवान की जय हो। दे तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर। हरि बोल। महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान हैं हम। नहीं महिमा सुन के हैरान हैं हम। तुम मिल जाओ तो मुझे चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। गम पहले से कुछ कम भी न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं मुरली। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर। बोलिए मुरलीधर भगवान की। जय हो।
এবার সেই শ্রীমতী রাধা রানী কে আদি কবি ব্রহ্মা পর্যন্ত তার তপস্যা করেছেন। বড় বড় ঋষি মুনি তো ছাড়ো, আদি কবি ব্রহ্মা পর্যন্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মধ্যে লেখা রয়েছে যে আদি কবি ব্রহ্মা 60,000 বৎসর পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীমতী রাধা রানীর তপস্যা করেছেন।